बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिस्से ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज की अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा जी, मैं और मामू जुवैद गए हुए थे एक जगह पर काम, तो अभी हम आगे इधर पार्क एक बना हुआ था, तो मामू कह रहे थे कि यार आओ मतलब ज़रा 10 मिनट उधर बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए मैं इधर आया था उनको मैं ले गया हूँ साथ। मैंने कहा मामू जी आप भी मेरे साथ ही चलें। काम जो हमारा था वो कुछ हिसाब का था कि शायद वो मेरे अकेले से ना हो सकता, तो फिर मामू ने कहा कि नहीं मैं आपके साथ ही चलता हूँ उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं, जो बातचीत उनसे करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके साथ हो गई है। तो नेक्स्ट अपने 1 या 2 दिन तक हम वो भी अपने बहन भाई से शेयर करेंगे। बाकी अभी मामू जी से गपशप लगाते हैं और अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं, क्योंकि आज शाम को मैंने फिर वापस भी जाना है घर की तरफ, क्योंकि अब्बू जी घर में अकेले हैं तो उनसे वो काम वगैरह भी नहीं हो सकता। क्यों मामू जी नहीं? हाँ बिल्कुल बजुर्ग ने नाले वडेरे हाँ वडेरा बंदा है, तो दिल चाहे तो मैं घर जावा तो नागा छेक लवे। हाँ बिल्कुल तकलीफ पहुँचनी है तो फिर उन्हें गर्म ही होना जी हाँ। इंशाल्लाह ना कुछ दिनों तक ना मामू जुवैद का अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा ये सिस्टम ना, ट्रांसप्लांट इनका जो करवाना है ना, तो इंशाल्लाह वो चंद दिनों तक ना उनकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा और जो भी सीन होंगे सब इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों से शेयर करेंगे, क्योंकि जिन मेरे बहन भाइयों ने मामू जुवैद की हेल्प की है ना उनको भी ये पता चले कि जिस मकसद के लिए उन्होंने पैसा मामू जुवैद को भेजा है उनका उसी मकसद पर लग रहा है। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देवे। हाँ जी आमीन आमीन। ये है जी वो पार्क जिधर मैं और मामू जुवैद आकर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है, सर्दी भी काफ़ी है। हाँ जी मामू जी जेड़े काम तू जड़ा आया था ना वो भी अल्लाह ताला ने जड़ा मदद की थी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आना तो मेरे ख्याल तो जड़ा दोवां सी। हाँ जी अली ने भी आना सी ना, अली भी नाल आना फिर ओदी मजबूरी बन गई जी हाँ। वो नहीं आ सकिया यार ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦ ਮਦਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੇਫ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਆਖਿਆ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਛੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੁੱਕੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਹੋ ਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਮੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਮੀ ਬਲਕਿ ਆਈ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਾਦ ਹੋਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵਾਲੋ ਨਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਚ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਲਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਸਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਰੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਝੂਠ ਨਾ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਜੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਫਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਫਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲ ਵੀ ਲਾਂਦੀ। ਬਿਲ ਕਲਾਮਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਡੈਲਸਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੋਨਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਫੀਸ ਵੀ ਅੱਲਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਦਲੇਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਹੂੰ ਉਹ 3 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ। ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੰਬਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰ ਸ਼ਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹ। ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਸਵਾਬ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਰਾਬਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕ ਛੜਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਘਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਾਨ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਬ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਮਨਖ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉੱਠਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣ ਤੇ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮਦਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਪੱਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜੀ। ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਓ? ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਹੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਸ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ? ਨਾ, ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ, ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਆਈ ਸਮਝ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਡੱਕ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨੇਕ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ। ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।